дуруд бинандагони азиз, ҳамватанони арҷманд. Чӣ тавре ки қаблан дар шабакаи маҷозии фейсбук ва дар гурӯҳи паёми мардум эълон шуда буд, тибқи эълон мизи гирди мо алон дорад оғоз меёбад ва мавзӯъ ҳам дар худҷанд чӣ мегузарад. хоб дӯстони азиз, биёед пеш аз оне ки дар ин мавзӯъ мо баҳсро оғоз кунем, пеши назар як тасвиреро биёрем ва дақиқае сукут кунему тасаввур кунем. Зиндон, маҳбусини гурусна, азиятшуда, маҳбусине ки урён зери борон буданд ва тазоҳур тасаввур кунем. Тазоҳуре ки ман баид медонам ки дар ин тазоҳур маҳбусин бо худ силоҳе дошта буданд. Чунки ба ҳамагон маълум аст, пайвандони касоне ки барои зиндон як хӯроке мебарад, он ба чӣ азиятҳо ва ба чӣ мушкилиҳо он хӯрокро ба як зиндонӣ мерасонад. ва ҳатто тасаввур кунед ки вақте ки барои зиндонӣ либосе мебарем аз қабили бут, агар бутеам барем, ҳатман он бутро бандашро мегиранд ва дар зиндон намегузоранд ки бо банд бошад. ва шумо тасаввур кунед, ҳамватанони азиз, чӣ гуна метавонанд зиндониён, маҳбусин бо худ яроқ дошта бошанд. ва илова бар ин, бозам бубинед азизон, гурӯҳи омон, алфа, мусаллаҳ ворид мешаванд зери ниқоб. ҳоло мо намедонем ки дар зери он ниқоб киё ҳастанд. ниқоб доранд ва бо яроқ, ҳатто то ҷое ки фаҳмидем, то ҷое ки ба мо маълумот расид, ҳатто бо яроқ сояе ки дар пайдо мешуд, бар сӯи он соя тир мекушоданд. хоб, ҳамватанони азиз, баҳси мизи гирди мо, баҳси барномаи мо чӣ хеле ки гуфтем, дар зиндони хуҷанд чӣ буд ва чӣ мегузарад. ва барои таҳқиқу таҳлилам алон иштирокчиёни барномаи мо Илҳомҷон Ёқубов, раиси Ассотсиатсияи муҳоҷирони Осиёи Марказӣ дар Урупо, Алим Шерзамонов, раҳбари озодандешон ва муовини раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон ва ҷаноби Абдусаттор Бобоев, раиси Кумитаи барои наҷоти гаравгонон ва зиндониёни сиёсӣ. ҳамватанони азиз, пурсиши аввалам ин аст ки амали масъулин, яъне даъвати гурӯҳҳои мусаллаҳи зудамал худҷӯш буд ё ба нақша гирифта? мехостем ба ин суол аз Алим Шерзамонов пурсиш бигирем. ташаккури зиёд. банда чанд рӯз пеш дар ин мавзӯъ гуфтам ва мутмаинам ки аслан намехоҳам бовар кунам ки ин як тасодуф буд ва теъдоди муайяни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ омода буданд ба чунин қатлеоми шахсони бесилоҳ. барои ҳамин аслан хоҳиши бовар кардан надорам ва боварам намекунам, чун бархӯрди доштаам бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, чӣ кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва чӣ кормандони вазорати корҳои дохилӣ, бовар кунед мардуми тоҷик, хоҳ низомӣ бошад, хоҳ корманди мақомоти дохила бошад, аксарияташон дар омода нестанд бо чунин хунсардӣ одамеро аз миён, одам як нафареро аз миён баранд, чӣ расад ба он ки сӯи издиҳоми 250 нафара тир холӣ кунанд. яъне ин
با باور من همین گروهی که در همین جنایت دست داشت، این گروه مخصوصی آموده دیده است و این یک تمرین شاید باشه بود. علاوه بر این دهشت افکنی، علاوه بر این اگر خب من از ابتدا از واقعه دنغره سخت مشکوک بودم به اون که این واقعه دنغره یک عمل تروریستی بود. کودکان 90 سال تولد 91 90 92 رو به طور بیرحمانه به قتل رسوندن و بالایشون بر کردن که اونها کدام یک دولت اسلامی که اصلا امروز به جز همون یک سایتشون دیگر یگان فعالیت ندارد و این احمقایی که خود رو دولت اسلامی گفتند هر واقعی که در کدام کنج دنیا نشود اینو آماده هستند که گردن گیرند، چون نشان دادنی میشوند که هنوز هستند که در اصل اینو اصلا وجودم ندارن و هر دفعه همین افسانه داعش رو برای ما این حکومت پیش می آورد و واقع دنغره اون مضحکه‌ای که اینا در اونجا ثبت کردند و همه اون سوال ها را گذاشتیم که اونا را نوار برداشت در نزد بیرق، که اونا را نوار برداشت هنگام امان عمل و اون نوار بردار کجا شد؟ حالا آیا بازپرسی شد است اون نوار بردار؟ تا جای درک داره حتی حکم سودم برآمد که در اونجا همین 2-3 نفر پیدا نشدن که اونا اصلا در همین قضیه دست دارن. اگر این قضیه واقعا می بود، لیکن این ساخته شده و بافته شده کمیته و واقع آخری 201 گویا باز داعش اونجا عملیات گذراندنی شد. این واقع رو بینه در یک نهاد 2 گروه هست که یکدیگر رو رد کردن میگیرد. یکی میگه که بود همین خیل کار، دویمش اون رو رد میکند، سیومش باز این رو رد میکند و این نشان میدهد که در خود داخل همین ساختارها یک نظام نیست. یعنی 2 نقشه متفاوت رو میکشند و این یکی نقشه خودش رو میکشد، دیگرش نقشه همین خیلی دیگر اون قماندان های یا لیدران بدخشانی که به مرکز برده شدن باز همین خیل یک گروه برای که منفعت دار آسایشته و آرامی و پیشرفت و دیگر است، اینا رو برد به مرکز که حتی گپ بود آخری با پرزیدنت و گروه دیگر در خود همین ساختارها امروز میخواهد اونها رو به زندان برد یا یگان کار با اونها کند. اونها امروز گروگان ماندن در دوشنبه. به خاطر چی؟ به خاطر اون که در یک نهاد 2 گروه گوناگون هر خیله عملیات میبرند و همین خیلی دیگر در همین جور از نگاه. تشکر زیاد اکای علین. متاسفانه مسئولین تاجیکستان هم تعداد محبوسین را همیشه پنهان نگاه می داشتند. یادم هست در یکی از نشست‌های خبری وزیر هم گفته بود که تعداد محبوسان یعنی این سری مخفی می باشد، یعنی پنهان می داشتند. خب در یک باول ما نمیدونیم که در یک کامره یعنی برکی که داخل زندان است چقدر نفر بود و اون نفرانی که میگویند اسیانگر کیها بودند و چرا دقیقا نشان نمیدهند. همین طور نه مگر ما چگونه اکنون دقیق کنیم که چند نفر را به قتل رساندند؟ شما میتوانید نظرتان را جناب الهام جان یعقوبوف به ما ارائه کنید.
خوب تشکر زیاد. من پیش از همه میخواستم برای تقویت فکری برادر عزیزم علیم شیرزمانوف چند نقطه اول بگویم. واقعا گپای خوب گفتن. حالا مردم سال 2015 برای ترساندن مردم یک گویا پریبراتی مثلا سنی تشکیل کردند و چندین نفر را کشتند. خوب دیگه همه از این حادثه ها با خبر هستیم و مردم در یک حالت شوق ترس قرار گرفته بود و در این مدت 3 سال مردم آهسته آهسته از ترس برآمده ایستاده بود و برای حکومت جمهوری تاجیکستان باز ضرور شد که مردم را ترساند و برای همین ترساندن مردم برنامه‌های مختلف طرح‌ریزی شده بود. همون برنامه‌ای که گفتیم در دنقره، برنامه‌ای که گفتیم در خاروخ، برنامه‌ای که در خوجند، این چند برنامه‌هایی بود که آنها الکی میدانستند و اگر چند که شاید در این خاروخ ترساندن مردم نتونستند مردم را ترسانند و یک قسمی دیگری مردم را ترسانند، ولی در خوجند تونستند. برای همین برای حکومت جمهوری تاجیکستان در حال هم چند نقشه‌های دیگر دارند که مردم را همیشه ترسانند و با این ترساندن مردم انتقال قدرت به وجود آید. و من هم تقریبا به فکرهای برادر عزیزم و استاد علیم شیرزمان راضی هستم که این یک برنامه طرح ریزی شده است و واقعا تا امروز اگر به سوال شما برگردیم، تا امروز ما گفته نمیتونیم که در همین حادثه چند نفر به هلاکت رسید. تقریبا از منبع‌های گوناگون ما خبردار هستیم که از 53 نفر تا 60-70 نفر حتی منبع‌های گوناگون میگن که در اینجا به قتل رسیده است. تا اون روزی که حکومت جمهوری تاجیکستان یا مسئولان امروز اخبار دقیق ندادند و نخواهند داد و تا امروز هم که تقریبا نگاه کنید که 1 هفته گذشته است، یگان اخبار یا اطلاعات از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان نیست است. ولی من یک منبعی که به ما دیروز خبر داد تقریبا زیاده از 100 نفر هم از الفا و از امان، یعنی که جمع 100 نفر رفتند و گرد همون محبس خانه را پیچانیدند و از بالای بام همونهایی که در بیرونی، یعنی که در صحنه حبس خانه بود، زندان بودند، آنها را پروندند و همون منبع گفت که حتی همون 2 زندانبانی که کشته شده است از تیر همین نفرها کشته شده است و آن نفرهایی که حتی زخمی شدند زندانبانها از تیر امانسا و همون گروه الفا زخمدار شدند. ولی تا امروز از منبع‌های چقدر که گفتیم گوناگون تقریبا بیشتر از 50 نفر به هلاکت رسیده است و خودی در همون حبسخانه هم که خودش برای 700 نفر برای محبوسین جا بوده است، طبق مثلا همون منبعی که با ما گفت، ولی در همون محبسخانه زیاده از 1200 نفر زندانیان رو در همونجا جایگیر کردند و نگاه می داشتند و برای همین شاید که شماره کشته شده هم که از معیار خیلی زیاد در آنجا نگاه می داشتند و برای همین افزایش یافته است. تشکر. سلامت باشید ایلهام جان یعقوبوف. همین مسئله زندان و زندانداری واقعا در تاجیکستان یک مسئله داغ است و حتی نزدیک 15 سال است که ناظر راه ندارد، یک ناظر هم راه ندارد که از شرایط زندان یعنی با خبر شود و به سهم مردم برساند. حالا همین عزت الله شریفوف که یک رئیس سردار زندانیان تاجیکستان، خب خیلی خوب به معنای منفی اگر گوییم توانسته است اعتماد حکومت را به دست دارد. درست است؟ بر عوض چی و برای چی؟ نظرتان رو میتوانید بگویید؟ مرحمت جناب عبدالستار بگویید. خب این اگر به تجربه با سابقه امین حکومت از روز به سر قدرت آمدنش نگریم،
چنین نفرها اساساً در این حکومت کلیدی بودند و مانند عزت الله شریفوف، پیش از اون سوراب قاسموف بود، وای سنگک سفر بود، تا همین روز همین خیلی آدم‌ها در اینجا سخن کلیدی دارن. یعنی همین سوراب، همین زورو تا جای درک داریم، پیش از اون که در همین نهاد باشد، این یک قاچاقبر مواد مخدر بود و حتی در فدراسیون روسیه به چیز محفت به دست مقامات قدرتی روسیه افتیده بود. یعنی این یک جنایتکاری است که والای در یعنی زندانبان، جنایتکار که خودش باید در زندان باشد زندانبان شده است و حتی شاید جرأت هم نکنند نسبت او دیگر مقام ها، مثل مقام کمیته دولتی امنیت ملی، چه رسد به وزارت کارهای داخلی که وای اصلا جرأت هم نمی کند که به عنوان همین عزت الله شریف مثل رمضان رحیم زاده یگان انتقاد کند. از همین خاطر مطمئنم انا میگن که خودتان قضاوت کنید، مسلح شدن با کارد و تبر و نمیدونم چوب و خشت و هیچ خیلی زندان بود است که راحت زندانی میتواند به چنین سلاح ها دسترسی پیدا کند و این زندان است دیگر. در زندان زندانیان با هم جنگ میکنند، این از سابقه شوروی هم میدونیم. یعنی برای اونها برای همین دسترسی تو حاضر اینجا گفتن که با چیز در توفلی ها برای وای چی میگن بند توفلی ها را میگیرن که آدم خود بدار نآویزد، یا بله یا تسمه را میگیرن که مردم آدم خود بدار نآویزد. ولی این آدما یافتند سلاح که به طرف این کارمندان زندانبان ها همین قدر خطرناک هجوم کنند که بغیر از آتش کشودن از پولمیوت و автомат دیگر واسطه پیدا نشد. این خیلی زندان است. آیا همین عزت الله شریفوف برای همین مسلح کنی زندانیان جوابگر می شود؟ بسیار سوال از پاسخ اینها با سوال های زیادتری پیدا میشن. من مطمئنم که اینها حاضر یک فیلم باز تهیه کردن دارن و بعد وای با استفاده دادن وایم با استفاده نیو لینتبوری نیروگاه راغون او فیلم ما میبینیم و شاید عیبدارم پیدا میکنن و باز خیلی که اینجا الهام جان گفتن این آخران عمل اینا نخواهد بود تا بهار شاید چندین همین خیل عملیات‌های دیگری به نام تروریستی به وقوع میپره. یعنی ما میتونیم گفته که این یک عمل تحریزی شده است و با این حکومت میخواهد یعنی به دل مردم یک وهمی به دل مردم خود وهم ایجاد کند، برای مخالفین امکان پذیر خود پیغام ارسال کند، مخالفینی که در بیرون نه، مخالفینی که در خود دالان‌های حکومت هستند و در انتقال قدرت سهمگیر شدنی اند، با اونا پیغام که ما جدا آماده ایم به هر نوع جواب تیم. یعنی این پیغام خیلی شدید با اونها بود و این پیغام به سازمان به بیرون به دولت‌های بیرون که شما با جز رحمان و پسرش دیگر انتخابی ندارید، چه روسیه باشد و چه امریکا باشد و چه غرب و چه چین و کدام دولتی که نباشد
دانند که بجز رحمانوف و پسرش دیگر انتخابی ندارند. خب در تقویت سخن استاد علی من همین را گفتنی هستم که روز ببینید خیلی کس گفتن در تاجیکستان دیگر یک عنعنه شده از هر یک از کارمندان مقامات که مرتکب جنایت ها می شوند اصلا اونا هیچ مجازات نمی شوند، بلکه ما دیده ایستاده می بینیم که باز به منصب های نو اونا را منصب پیش بینی میکنن، پیش بری میکنن و صاحب منصب های نو می شوند. و یکی از این دیگر مصیبت این است که در خود همین زندان از ریاست بالای زندان خود شریف عزت‌الله و دیگران یکی از راهبری دیگر زندان تشتیمرو اینا همه اصلا مردم یک محله هستند. این محلگرای توجایی رسیده است که دیگر در همین خودی از کارمند عادی زندان تا ریاست‌های عالی همه مردم یک محله هستند. و از همه مصیبت این است که شما ببینید ما در تاجیکستان و بنابر گزارش ها و اخبارها حدود 12 و برخی میگن تا 16,000 زندانی داره. خب برای هر یک زندانی در اونجا در یک روز 3 وقت خوراک باید معین می شود، مصرف می شود و برای این 12,000 زندانی ببینید که میلیون ها سوم از بودجه دیده می شود برای خوراک آنها. ولی متاسفانه ما میدونیم دیدیم چند بین با خود اکثری برادران ما در اینجا نزدیکانشان زندانی هستند. از همون مبلغ هنگفت چیز شده هر تا با زندانبان ها خوراک نمیدن که اصلا در یک روز یک وقت خوراک بخورن. خب یک چیزی آماده میکنن برای اونها، یک نمونه بگیم که همون دیگه همون به قولی که مکرون و پریلوفکا که در اون حتی 1 کیلو روغن هم وارد نمیکنن و اونها هم همه اون پول میرود به جیب همین مسئولینی بالا. فکر کنید که چند قدر از بودجه کشور این قدر پول میشود و اون تصادف استاد است. دیگر هر یک جنایتکار در ما کسی که با یک انسان با عزت نفسش میرسد جنایت کرد چون او در بالاها در سیستم های بالایی خیش و تبار و پشتیبان دارد و حتما به مقام های دیگر وظیفه میگیرد. جناب عبدالستار بابایف میگفتید که در همین حوادث یعنی در همین فاجعه قتل عامی که در زندان رقم 3 خوجند گذشت کمیته شما یعنی کمیته شهروندی برای نجات گروگانان و زندانیان سیاسی رابطه به این حادثه یگان دارد، یگان چاره میگفتید؟ مرحبا. خب دیروز هم من با برنامه صدای مردم مصاحبه داشتم و در این باره گفتم ولی کمیته ما شهروندی برای نجات گروگانان و سیاسی در تاجیکستان یک مراجعه نامه پخش کرد و به خود کشور تاجیکستان هم مراجعت کرد که حتما از یک کمیسیون تشکیل شود در هیئتی کشور مربوطه به این کار و جامعه شهروندی و خاندان زندانی ها و این واقعه هرچی زودتر دیده برآمده و به مردم شرح داده شود. ولی متاسفانه تا حال چی خبری هم نیست. خب کمیته ما امروز طریق مکتوب و طریق رسانه ها به همه سازمان های بین الملل حقوق انسان برای سازمان های بین الملل رسان این قضیه را و یک پتیسیون را تشکیل کردیم امضا جمع کنی تا که ببینیم این قضیه باید جدی دیده شود. خب چیزی که در اینجا الهام جان گفت بله روزهای اول اعلام کردن که کشته شدگان حدودی 21 نفرند ولی تا امروز اخبار به ما رسیده است که هر روز عدد کشته شده ها زیاد می شوند و حدودی از 50 تا 60 را هم عبور کرده است و زخمیان هم از 150 تا 170 هم عبور کرده است. ولی ببینید برادران عزیز کار تا جای رسیده است که امروز با ما خبر دادن که کشته شده ها را به صاحبانشان باید تحویل کنند. طبق قانونگذاری تاجیکستان اگر یک زندانی که فوت می شود باید او به صاحبش داده شود جسد و صاحب او نزدیکان او را طبق قانون ها و سنت هایی که بر خودشان چه طریقی میخوان باید اون را به خاک سپارند. اما متاسفانه میگن این چندین جسد را که بردن خب دیگر با همون لباس های پر از خون در داخل یک قابچه
و اونم با بردن با حتی گفتن که گور هم نکردن، گور کندن که اونها که گوری بلحد و اونها رو در حضور حتی به خاندانشون نشون ندادن. حتی مراجعه کردم به مقامات یکی از پیوندان زندانیان و گفتن که اجازه در برو نیست. بله، اونا ببین قانون شکن تا کجا است. طبق قانون موجوده کشور درباره زندانیان، زندانی وقتی که باید بعد از درگذشت به خاندانش تسلیم شود، جسد و تحویل داده شود و خاندانش خودش طبق دستورات آیینی و بگم که سنتی اونها باید دفن کنن. اما متاسفانه حتی جسد رو به خاندان نشان ندادن و آنها با لباس خود به جنازه، حتی به تجهیزات جنازه اونها رو خودشون دفن کردن با طریق مقامات و چند نفری از رهبران محله در اون شرکت داشتن. میخواستم درباره همین یک جمله دیگر برای من خیلی مثلا تأسف آور است این بود که با حتی اون صاحب جسدها، صاحب میت ها وقتی که پرسیده است که آخرین مثلا ما میخوایم که حتی آرزو داریم که مثلا چهره همین فرزند ما رو ببینیم، گفته است که اینها تروریست هستند و تروریست ها باید همین طور گرانده شود، در حالی که حتی اگر اسیان کرده باشدم ولی اثبات نشده است که آنها این اسیان رو کردن یا نکردن و اینها تروریست هستند یا نیستند. گویا که اسیان کردن همونها، البته اسیان زیر ناخونک است، آنها بیگناه بودند. حکومت ها موقعش رو معین نکرده است که اینا گناه بودند. بله گفتند که برای اون جسدها فرزندای شما تروریست بودند و همین طور باید تروریست ها گر کرده شود. حتی در یکی سمونه ها همین گفت بود که یکی از همون زندانبان ها گفته است که چطوری که از کارمندان ما رو کشتن ما هم یک چنین رفتاری رو انجام دادیم. این اگر اشتباه نکنم در سامانه رادیو آزادی هم بود، همین یکی از همین اقتباسی زندانیان را آوردگی بود. رابطه به همین میخواستم به اکای علیم یک سوال تیم. حادثه ای که در زندانی خوجند گذشت هممون میدونیم واقعا که نمونهش در یگان کشور دیگری رخ نداده است و زارو هم یعنی عزت الله شریپوف بگیم که در حادثه که در اون زندان شد و تحت نظارت زارو به وجود آمد، درست است؟ و میخواستیم نظر شما رو در این مورد اکا علیم جان بگیریم که چرا امروز جامعه بین المللی به این قتل عام توجه خاص ظاهر نمیکند؟ مرحمت. این عملهایی که در از 2010 به این سو گیریم، مخصوصا عملهای بی منطق و احمقانه ای که هر گونه مقامات تاجیکستان به خود روا میبینند، این به عقل سالم نمیگنجد. چخیل می شود به یک غربی متقاعد کنی که همین واقع دنقره این یک سناریوی خود کمیته دولتی امنیت ملی بود. یگان همون کودکا یگان ربط نه به داعش داشتند و نه به یگان تشکیلات دیگری تروریستی. یا چخیل می شود فهموند که این نقشه فرض کردیم زندان خوجند طرحریزی شده بود، یا چخیل می شود این احمقی آخری که نسبت بعضی 201 روسیه گویا کی عمل تروریستی رو چی کردند اجازه ندادند و یکیش در طول 2 شبانه روز چند بار اینکار شده است. یعنی اینا همین گپ ها اصلا به عقل سالم نمی گنجد و اونها شاید تو جای به همین چیزی اینها باورم، به همین تصدیقات اینا باورم میکنند. در دنیا اساساً سازمان های حقوق بشر که اونها هم سازمان های جمعیتی غیر دولتی هستند، اونها
از همه زیاد آواز بلند میکنند، لیکن دولت ها، رهبریت دولت های که دولت های ابرقدرت که یگان تاثیر رسان به دولت تاجیکستان اصلا دقتشون به این مسئله ها نیست. یعنی با چنین دولت به مانند تاجیکستان اهمیت درکاری نمیتین، چون در دنیا یک پرابلم های سوریه و پرابلم های امروز باز ایران پرابلم کرده استودن و دیگر با چنین دولت همچون تاجیکستان و چنین پیشوای همچون رحمانوف شاید حتی نشناسند که چنین دولت وجود دارد و چنین پیشوای نوتکرار دارد. در رابطه با این سوال که شما دادید و بر تقویت استاد علی محمدی را گفتم که تو اینجا هم نیست که کشورهای دنیا یا که سازمانهای بین المللی قضیه دنقرار را در این قضیه دیگر گروه ها را گناهکار دانسته باشند. همه وقتی که مقامات تاجیکستان اعلان داشتند که حادثه ای که در ناحیه دنقره نسبتی سیاحان و دوچرخران ها شد، خب دیگر گناهکار کردن بعضی از حرکات و سازمان ها رو بخصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو، ولی اینو کسی باور نکرد از سازمان ها و کشورها. هم همون وقت اظهارات دادن و نظر خود را گفتن که این یک قابل قبول نیست، هیچ کس اون رو قبول نکرده است. و امروز هم که این قضیه خوجند نمیدونم از چه سبب شد تا حال کشور تاجیکستان هیچ موقعی خود را معین نکرده است، مشخص نکرده است، تا حال چیزی اعلان نکرده است. بعد منتظر می شود که اونها در سر چه خیال دارند و فکر میکنند که این را باید در گردن کدام سازمان ها، در گردن کدام احزاب و سازمان های اپوزیسیونی بزنند. فکر میکنم امیر فکر میکنم که چی به عقلشان تغییر میگیرد، چی باید باز هوش و حوصله مردم را روانه به این فکرشون کند. چه گفتنی بهش؟ اگر گزار باشد برای البته همین سوال میتونه چی بگید؟ یعنی برای چی سازمان های بین الملل یعنی که جدا مثلا اهمیت نمیداد به این حادثه ای که در خوجند شد. ولی واقعا اگر ما 5 سال گذشته نگاه کنیم در همین زندان های تاجیکستان، ما در تاجیکستان 17 زندان داریم. زندان های پرزور، نظامش سخت، نظامش سبک، اگر گیریم اگر 17 زندان داریم و 10 نفر زیر شکنجه مرده است. 10 نفر و مثل همون حمزه، اکرامزاده، دلشاد مرادوف، اسماعیل باباجانوف، اسمانبای بابایف، قربان منانوف، ناظم جان تاشوف، امیدجان تاجیوف و این شکنجه هایی که زیر شکنجه و تو کوبی مثلا زندانبان ها مقامات های قدرتی در همون زندان به هلاکت رسیده است و سازمان های بین المللی از اینها خبر دارد. اون انستیتوت های دموکراتی که در تاجیکستان وجود دارد و اینها رو مانیتورینگ میکند، اینها رو میفرستاند و واقعا خبر دارد، ولی از سبب اونی که جدی نمیگیرد. واقعا من کمی اگر این خیلتر گویم، اگر سازمان ها جدی نمیگیرد و از اینها خبردار دارد و وقتی که جدی نمیگیرد و خود صلیب سرخ از سال 2002 من تقریبا میدونم که از سال 2002 به زندان ها وارد نشده است که یکی از فعالیت های اساسی صلیب سرخ وارد زندان ها شدن است و با زندانی ها با محبوس ها گفتگو کردن است، مشکلات های آنها را فهمیدن است و نه آمده است. خود حکومت جمهوری تاجیکستان اجازه نمیدهد و عصبی آنی که درست جدی نمیدهد و با بعضی گپ‌های مقامات باور میکند. این مقامات امروزی جمهوری تاجیکستان هم میداند که آنها اقدر جدی نمیگیرد و واقعا اینجا استاد علی هم گفتند که امروز مسئله های از این گویا که زیادتر در خاورمیانه، در اوکراین و در حال گفتن ایران و این مسئله های برداشته است و تمام توجه سازمان های بین الملل و همچنین کشورهای ابدقدرت اگر گوییم توجه در اونجا است. از این فرصت استفاده برده حکومت جمهوری تاجیکستان هم چنین مثلا اسیان ها رو میسازد و چنین شکنجه ها رو بازبینی میکند
мардумро чӣ тавр хоҳад дар зиндон аст, дар берун аст мекушад. ва яке аз сабабҳои асосӣ ҳам ман дар ҳамин мебинам ки бояд созмонҳои байналмилалӣ ҷиддан бояд ба ин аҳамияти ҷиддӣ диҳад. вақте ки аҳамияти ҷиддӣ медиҳад, ман бовар дорам ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам шояд ки аз ин корҳо даст кашад. ташаккури зиёд. خب به خاطری که ما نگاه میکنیم اقربکی ساعت هم یک طرز به ما اشارت دارد. خب باید یک سوال نهایی به سوال نهایی آخرین نظر شما میگفتید که ما باید چی کار کنیم و منظور از ما یعنی گروه هایی که امروز تلاش دارن و دعوا میکنن که و میخوان که نقض حقوق در تاجیکستان خاتمه یابد. به نظر شما چی باید کنیم؟ خب ببینید در همین قضیه راجع به این گفته شما می هستم که ما این کمیته که ما امسال تأسیس دادیم در خارجی از کشور تاجیکستان، کمیته شهروندی برای نجات گروگانان و زندانیان سیاسی نام دارد و این کمیته تلاش کرده ایستاده است اسامی افرادی که در زندانهای تاجیکستان هستند اونا را جمع آوری کرد و اونایی که شکنجه شدند و اونایی که در زندانهای تاجیکستان به هلاکت رسیدند، کشته شدند، قربانی شدند و اونایی که از کشورهای خارج از تاجیکستان ربوده شده و به امروز در زندانها با مدتی طولانی زندانی شدند، ما اسامی اینا را جمع کردیم، یک مجله هم ترتیب دادیم و به سازمان های بین الملل و به جامعه این را رساندیم. این ببینید عزیز خیلی که در اینجا الهام جان گفت که جامعه جهانی کم اهمیت میدهد در این مسئله. خب هر کس باید بداند که هیچ ظلم دراز بودنی نیست، هیچ ظلم پایدار نمیماند. روز اینها پاسخ خود را میگیرند از مردم. ما دیدیم که در دنیا دیکتاتورها و مقامات ها و گنرال هایی که دیدیم خودکشی کردن، اونایی که گنتسید یک ملت را تشکیل کردن مردم کشی را. البته همه اینها بی جواب نمیمونند، هم امروز در دنیا و هم در قیامت در نزد خدا پاسخ خود را میگیرند و وظیفه هر یک که از انسان ها همین است که باید به جامعه جهانی این را آگاه برسانند و یک روز نه یک روز این حل خوش خواهد یافت. من امیدوارم که یک روز نه یک روز حقیقت غلبه میکند و ظلم پایان مییابد. خوب، به این سوال شما چنین نظر گفته میتوانم که باید پیش از همه مردم تاجیک، پیش از همه پدر مادری همون نفرهایی که شکنجه شدند، همون نفرهایی که فرزندشون از دست دادند زیر شکنجه، زیر توپ و تنگ، زیر شلیک تیر دادند، ولی نگاه کنید که مردم تا این درجه مثلا ترسانده است که مردم حتی طلب مرده خود را از دست آنها گرفتن ندارد. مردم باید پدر مادری آنها اول باید چیکار کند؟ طلب کند. و فرزندش هست، پسرش هست. من حیران میشم که چگونه مثلا فرزند از دست میدهد، با همین در یک کنج خانه در یک جا گریه کرده میشیند. خیزد هر جایی که هست قانون هست، باید هر جا مراجعت کند. پروکراتور هست، سود هست، دیگر مقامات هایی که مربوط به همین هست باید مراجعت کند، خیزد تظاهرات کند. اگر نشد اونو هزار نفر هستند شکنجه شده ها، همش میدونن. نگاه کنید که همون ولی همین چیزا هم حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه زیر فشار همون پدر مادرها رو میکند. همون پدری سنت الله رضایی و صدرین تاشق، دو نفر محبوسی که در همون زندانی بودن، سال 2013 شکنجه رو با همون کامera کردن و به بیرون فرستادن. چگونه آنها رو شکنجه آوردن، پدرش چقدر مثلا مبارزه برد بر ضد همون مقامات هایی که آنها رو شکنجه کردن. ولی البته
онҳоро бо баҳтаринаш ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои тарсондани боз падару модари аминҳо барои ҳамун Садриддин Тошев ва Суннатулло Ризоев якташ ба 7 сол, як нафари дигар ба 9 сол срок доданд. нигоҳ кунед. вале албатта ман дар инҷа ин ҳодиса гуфтам, вале бояд падар модар мисли ҳамун падари Суннатулло Ризоев бояд ҳаракат кунад. даҳҳо нафар бояд ба кӯчаҳо резанд ва дуввум вазифаи мо дар созмонҳо ва гурӯҳҳое ки дар дохил ҳастанду дар берун ҳастанд бояд тамоми ҷиноятҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомотҳои қудратӣ сурат мегирад бояд ҳатман ба созмонҳои байналмилал ва дигар созмонҳое ки марбут ба кори шиканҷа асту марбут ба кори зиндониён ҳаст бояд расонида шавад ва фикр мекунам бояд ҳамин корро ҳаддиақал дар ҳамин муҳити ҳамирӯзии мо бояд иҷро кард тониста. вале мо бо як кори анҷом донамо дар кор аст ки воқеан мардум бедор шавад, воқеан мардум бедор шавад то мардум ҳаққи худро талаб. خب تشکر میکنیم از شما عزیزان که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید و میزگیر هم انجام می‌یابد. خب هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، این بود برنامه ما راجع به کشته شدگان زندان رقم 3 در خوجند. برای بازم تحقیق و تدقیق این فاجعه یعنی قتل عام همه ما هموطنان عزیز باید تلاش کنیم و یادآور میشیم که در برنامه ما بودن علیم شیرزمانوف سخنگوی رهبری آزاداندهشان و معاونی رئیس پیمان ملی تاجیکستان و جناب عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی برای نجات گروگانان و زندانیان سیاسی و الهام جان یعقوبوف رئیس اساسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی در اروپا. تا برنامه‌های دیگر شما را با خدای ذوالجلال میسپاریم. السلام علیکم.